અમદાવાદ શહેરમાં ભારત રશિયન શિક્ષણ પરિષદનું આયોજન. નમસ્કાર મિત્રો, ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. ફેરફિલ્ડ બાય મેરિયટ હોટલમાં યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં રશિયન પ્રતિનિધિઓએ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ માટે રશિયામાં અભ્યાસ અને કારકિર્દીની તકો પર પ્રકાશ પાડ્યો. રશિયન પ્રતિનિધિ શ્રીમતી મારિયાએ જણાવ્યું કે રશિયામાં ઉચ્ચ શિક્ષણ, સસ્તું ટ્યુશન, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત ડિગ્રી અને વિદ્યાર્થીઓ માટે સંપૂર્ણ સહાય સેવાઓ ઉપલબ્ધ. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે રશિયા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ માટે વૈશ્વિક એક્સપોઝર અને શૈક્ષણિક વિકાસનું આશાસ્પદ સ્થાન બની રહ્યું છે. ભારતીય યજમાન યોગેશે પ્રતિમંડળનું સ્વાગત કરી સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે આવી પહેલો બંને દેશો વચ્ચેના શૈક્ષણિક સહકારને મજબૂત બનાવે છે. તે જ સમયે કેગો ઓવરસીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર કેતન ગોલકિયાએ રશિયન અભ્યાસ વિઝાની સરળ પ્રક્રિયા અને અરજદારોને આપવામાં આવતા માર્ગદર્શન વિશે વિગતવાર સમજાવ્યું હતું. પ્રેસ કોન્ફરન્સના અંતે ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રશ્ન જવાબ સત્ર, વિદ્યાર્થીઓએ શિષ્યવૃત્તિ, સલામતી, વિદ્યાર્થી જીવન અને કારકિર્દી જેવા મુદ્દાઓ પર સીધા પ્રશ્નો પૂછ્યા અને નિષ્ણાંતોએ જવાબ આપ્યા. એકંદરે અમદાવાદમાં યોજાયેલી આ પરિષદ ભારત રશિયા વચ્ચેની શૈક્ષણિક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત કરતી નજરે પડી રહી છે. સાથે જ ભારતીય યુવાનોને વિદેશમાં ભવિષ્ય ઘડવા નવી તકો પૂરી પાડે છે. રિપોર્ટર શરીફ ગાંચી, અમદાવાદ. Quite a long time already, and the new one who are only thinking of starting working with the Moscow State Linguistic University. And first of all, I wanted to say all the words of thanks for you to find time to come and to ask your questions, to listen to our stories and information about the university. And first and foremost, my greatest words to the company Study in Russia, who is working very closely with the Moscow State Linguistic University and collaborating perfectly well with us for quite a long period of time. तो मुझे काम करते हुए एमएसएल के साथ में 1.5 साल से ऊपर हो चुका है और हम लोग ऑलमोस्ट 2000 प्लस स्टूडेंट वो ऑल ओवर इंडिया से अब तक वहाँ पे रशिया में जो है वो बच्चे स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट कोर्स के अंदर, चाहे वो बैचलर है, चाहे वो मास्टर है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज कोर्स है. आज की डेट में देखा जाए तो रशियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है इनटू इंडियन मार्केट एंड गोइंग स्टूडेंट्स टू कम देयर. वो जो इंडियन बच्चे हैं वो हमारे रशिया में आए और वहाँ स्टडी करें. इसके साथ में उनको बेनिफिट्स ये मिलता है कि यदि वो लैंग्वेज कोर्स चूज करता है, यदि वो बैचलर चूज करता है, यदि वो मास्टर चूज करता है, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है वो उनको मिलती है स्कॉलरशिप. आफ्टर कंप्लीटिंग द लैंग्वेज कोर्स, इफ दे वांट्स टू अप्लाई फॉर अ बैचलर और मास्टर, दे विल गेट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम द मिनिस्ट्री. दे नीड टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप एंड दे विल गेट इट. द फर्स्ट मेन द सेकंड बेनिफिट is to know the culture. When you are learning the Russian language course, you will get to know the culture. So after knowing the language and culture, if the student wants to continue his stay in Asia or in Moscow, he or she can develop the business way, right? So we are working in India for more than 1.5 years, and we got a huge response throughout the India. We have more than 2,000 students till now, and whenever we meet to the students and whenever we meet to the parents, we always get a positive feedback from them that they are very happy there. They are doing a good study, they are doing a good part-time job, they are also pursuing for the bachelor and master. આજે અમે ભેગા થયા છીએ સ્ટડી ઇન રશિયા એજ્યુકેશન સેમિનાર માટે અને ઘણા બધા આપણી સાથે જોડાયા છે કન્સલ્ટન્ટ ગુજરાતથી અને આઉટ ઓફ સ્ટેટથી અને અમે અવેરનેસ સ્ટડી ઇન રશિયા માટે ભેગા થયા છીએ અવેરનેસ કરવા માટે અને ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી સારી છે રશિયામાં સ્ટડી કરવા માટે. એમ લોએસ્ટ બજેટ છે અને 10th પાસ બી અપ્લાય કરી શકે છે, પ્લસ વિધાઉટ IELTS થતું હોય છે અને જે મોટી કન્ટ્રી માટે લાઈક UK, કેનેડા, USA માટે જે એલિજિબલ નથી એ લોકો બી જઈ શકતા હોય છે. સ્ટુડન્ટ ડોક્યુમેન્ટ આપે પછી ઇન્વિટેશન લેટર આવતો હોય છે યુનિવર્સિટી સાઇડથી અને પછી વિઝા અપ્લાય થતા હોય છે અને પછી સ્ટુડન્ટ ફ્લાય કરી શકે છે એર ટિકિટ લઈને અને એજ 35 સુધી એ લોકો અપ્લાય કરી શકે છે. અમે ગુજરાતથી એવરી મંથ 100+ સ્ટુડન્ટને મોકલીએ છીએ. મેમ બહુ હેલ્પફુલ છે સ્ટુડન્ટને, ત્યાં કંઈ પણ તકલીફ હોય તો મેમ સોલ્યુશન આપે છે અને પ્લસ બધી જ વસ્તુનું ત્યાં ગાઈડન્સ આપે છે. થેન્ક યુ. મારું નામ કેતન ગોલકિયા છે અને હું ઓવરસીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો અને મારી સ્ટડી વિઝાની કંપની છે. વર્ષથી અમે સ્ટડી વિઝા પ્રોવાઈડ કરાવીએ છીએ.
સ્ટડી વિઝા માટે જવા માટે 10th પાસ બી એપ્લાય કરી શકે છે. બહુ જ અફોર્ડેબલ પ્રાઇસમાં હોય છે, જે 3.5 લાખ રૂપિયામાં થઈ જાય છે, અને 10th પાસ પર બી જઈ શકે છે, અને જે વિધાઉટ IELTS હોય છે. ઓકે, હવે રશિયન ગવર્મેન્ટ છે ને હવે ઇન્વાઇટ કરે છે ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટને ત્યાં ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટીમાં સ્ટડી કરવા માટે. તો એ ઓપોર્ચ્યુનિટી સારી છે અને અફોર્ડેબલ પ્રાઇસ હોય છે. ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટી છે, અને આપણી પાસે જે યુનિવર્સિટી છે તે 100 યર ઓલ્ડ યુનિવર્સિટી છે, અને હું ગુજરાતનો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છું ઓફિશિયલી. તો અને ત્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટી બહુ સારી હોય છે. સ્ટડી વિઝાની સાથે લોકો જોબ કરી શકે છે. ત્યાં રહેવા જમવાની સુવિધા બી બહુ લો પ્રાઇસમાં થતી હોય છે. હવે એમાં ઘણી બધા ફેક્ટર હોય છે, અને સ્ટડી વિઝામાં અને વર્ક પરમિટમાં મોસ્ટલી ફ્રોડ થતા હોય છે. પણ હું એવું સ્ટુડન્ટને સલાહ આપી શકું કે એકવાર એમના ડોક્યુમેન્ટ, કંપની ઓથેન્ટિકેશન અને આગળનું જેનું કામકાજ ચેક કરીને પછી એને એપ્લાય કરવાનું હોય છે.